लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो तुरडीरी इलाक़े गैर मुसलमानानो मास्ता सोड़ांदे द कुरान करीम द सूरतुल असर तिलावत को दी सूरत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द इंसानानो हाल जिक्र गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन द गटी सीजुना जिक्र गई कि पक्कमु सीजुन सरबा मुसलमान द तावान न बचकीगी और पक्कमु सीजुन सरबा मुसलमान कामयाबीगी और पक्कमु सीजुन सरबा मुसलमान त नुकसान रसी। अगर टूल सीजुना अल्लाह रब्बुल आलमीन पदी सूरत के जिक्र गई। अवल अल्लाह फरमाई वल असरे दो तफसीर उलमा दे आयत की यो तफसीर द आयत दार वल असर अल्लाह फरमाई ज़माना गवाह दा कि इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इंसानान टूल पतावान की दी और इंसानान टूल नुकसान तरफ रवान दी। वल असर दायो मतलब शो कि इंसानान पतावान की दी पदी बांधी दा ज़माना गवाह दा ज़माना बेसन गवाह दा। तो गोरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया अलैहिमुस्सलाम रा लेगिली दी और अग अंबियाओ द अल्लाह रे तौहीद बयान करे रे नो पदी ज़माना गवाह दा कलच नबी रागले रे और अगर नबी द अल्लाह ने तौहीद बयान करे दे नो खल्क मुखालफत करे रे नो अल्लाह फरमाई चे ज़माना गवाह दा चे खल्क द तौहीद पर मुखालफत सरा जान पर नुकसान के वाचो नो इन्नल इंसान लफी खुस्र इंसानान पतावान की दायो मतलब शुरा खबरी दगरंगी द इंसानानो मुनाफकतुना द इंसानानो द हक मुखालफतुना दा टूल हालात रब्बुल आलमीन जिक्र की। अल्लाह फरमाई कि पर तारीख बांधे नजर वाजे और तेरशो कौमुन तो गोरे न पदी नतीजा बांधे बवरसे कि इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इंसानान पतावान की और सिर्फ दा से हम नदा चौगोरे द अल्लाह द तरफना पदे खल्क बांधे सलग अजाबुन खुनी रागले सुमरा अजाबुन को कौमुन बांधे रागली दी। अल्लाह फरमाई दे टूल कौमुन त चौगोरे और ब्या पदी बांधे अजाबुन त चौगोरे नो पदी खबर बांधे ब मुतमईन शी कि इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इंसानान पतावान की दी। जक मुसलमान अकीदा उन बेजंदा मुसलमान अमल उन बेजंदो मुसलमान द अंबिया दावत उन बेजंदो मुसलमान द तेरुशो कौमुन अजाबुन उन लीदल आगे द कुरान नजदा नकड़ल नो चाची द कुरान न फंद वाना रस चाची द कुरान पर अनासर अजान पोए नको नो रब्बुल आलमीन दागी मुतालब फरमाई इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इंसानान सरासर पतावान की दी। अब इंसानान सरासर को नुकसान की दी और अल इंसान हुए तमाम इंसानान याद करल जो वक्त जमाना अगपदी बांधे गवाह दा चे इंसानान पतावान की दी वजह दादा चमख के उम्मतुन तबाहशवी पदी वजह बांधी दी चारीद अंबिया उन्नति मनले तो तावानियान शिवी दी
نو اوسنی امت چې هم د انبیاء دعوت نه مني نو ان الانسان لفی خسر دا به هم په تاوان کې شي. د غرن مخکنو قومونو باندې عذابونه راغلیو نو کدا هغه عذابونو والا اعمال هغه کردار هغه خبرې مسلمان په ځان کې راولي، هغه انبیاء ته غلط نسبتونه، هغه د انبیاء مخالفتونه دا که انسان په ځان کې راولي نو دا انسانان به هم تاوان کې راشي. نو الله فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر. الله فرمایي زما دې په زمانه باندې قسم وي یادا چې زمانه گواه ده چې ان الانسان لفی خسر، انسانان په تاوان کې دي. مخکنی قومونه مخکنی خلق چې د کم سیز د وجه نه تاوان کې راغلیو، د کم منافقتونو د وجه په تاوان کې راغلیو، هغه منافقتونه دی امت کې هم دي. نو ان الانسان لفی خسر، انسانان سراسر په تاوان کې دي. دویم تفسیر د دې آیت دا دی چې والعصر وخت مازیګر گواه دی. تاسو کا خیال کړی مازیګر دا وخت د تجارت والا خلکو د بزنس والا خلکو دای د ګټه او د تاوان وختي. دغه ټیم کې خلکو ته پته لګي چې ما څومره پیسې وګټلې، ما څومره پیسې بیلې، زما فائدہ څومره وشو، زما نقصان څومره وشو، دا پته د مازیګر په ټیم کې لګي. نو الله فرمایي لکه څنګه چې تجارت کوونکو ته، څنګه روزګار والو ته د خپل ګټه او د تاوان ټیم مازیګر معلومیږي، الله فرمایي دک سے وګورا تعالی ما نعمتونه درکړي دي او هغه نعمتونو نه لوی نعمت چې هغه عمر ده، دا هغه نعمتونو نه لوی نعمت چې ده هغه زندگی ده، هغه طاقت ده. نو اے خلقا چې د مازیګر په ټیم کې د ګټه او د تاوان پته لګي نو تو وګورا چې دا لوی نعمت وقت او عمر دا درته الله درکړی دی، نو دا څنګه تیریږي. نو څنګه چې د ګټې او د تاوان پته کاروبارونو والا وتا د مازیګرې معلومیږي، دغه سه انسان ته وایي ځان اوتلا آخرت لدی سوره تیارې کړې ده، ځان اوتلا الله د پاره د سوره تیارې کړې ده. دغه رنګ ځان اوتلا مرګ د سوره یاد کړې ده، ځان اوتلا ګناهونه د څومره کړې دي، ځان اوتلا نیکه دې څومره کړې دي، ځان اوتلا د الله تابعداري دې څومره کړې ده، او ځان اوتلا د الله نافرمانی دې څومره کړې ده. والعصر الله فرمایي وخت مازیګر گواه ده ان الانسان لفی خسر، چې تمام انسانان په تاوان کې دي. نو چې الله فرمایي انسانان په تاوان کې دي تو تاوان کې وایي کنه وایي صرف سلور قسم خلق یا یو انسان چې هغه کې سلور صفاتی هغه ذکر کوي چې دا د تاوان نه بچ دي. د دین علاوه ټول خلق په تاوان کې لري، ټول خلق په نقصان کې لري. لومبنه قسم الا الذين امنوا، هغه خلق د تاوان نه بچ دي، هغه خلق د نقصان نه بچ دي، هغه خلق د قیامت د ورځې د زلالت نه بچ دي. امنو چا چې ایمان راوړو، چا چې سره وړو ایمان، مسلمان باندې لوی نعمت د رب العالمین هغه ایمان دی. چې ایمان کله مسلمان کې وو، اسلام کله مسلمان کې وو او مسلمان په اسلام پوهیدو، دا ډیر لوی کمالو، دا ډیر لوی کردار د مسلمان چې ایمانداری و پکې دنه. هو افسوس چې مسلمان ایمان پیژني. ایمان ډیر لوی کردار والا چیز دی، ځکه الله فرمایي الا الذين امنوا، چا کې چې ایمان وو دا خلق د نقصان نه بچ دی، دا خلق د تاوان نه بچ دی. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ډیر لوی خلیفہ رسول تیر شوی دی، ډیر د اسلام د پاره د هغه سړي حیا او غیرت مشهور دی. د تاریخ علما ذکر کوي وی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور دی، یو سړی راغی
دو کسان رالل او دا یوی د لاس نه نیولې ده او امیر المؤمنین ته بجړا شو یا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا سړی چې د زما پلار وجلې ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کوي ا مجرم نا روعنا نومو روعنا چې آیا تا واقع دې سړی پلار وجلې ده اغا مجرم اقرار کو چې آو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بشکا ما نه دا جرم شوی دی او ما د پلار وجلې دی او بغیر د جرم نه می وجلې دی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي بیا خود اسلام مسله دارا بیا خود قرآن مسله دارا بیا خود شریعت مسله دارا چې بطور قصاص بتوجل شي زکه چا چې قتل وکړو د قتل په مقابله کې وا د قاتل په مقابله کې وا د مقتول په مقابله کې به د قاتل وجنی شي قصاصا دا د اسلام حکم دی هغه سړی و چې امیر المؤمنین زه خو اسلام ته تابعدار یم زه دې ووجل شم ما سره د اسلام مطابق د اسلام برابر معامله وکړي شي سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي بس تا نو اوس په دې ځای باندې تا مون قصاص کو ستانه په تور باندې ز سر وام زګه چې تا مسلمان وجل لري هغه ته امیر المؤمنین کما ته لګ مقرره کې خبر نوي امیر المؤمنین د هغه ماشوم نه تپوس کوي د هغه سړی نه تپوس کوي د چاپلار چې وجل لري وې دې موقع غواړي لګ مهلت غواړي ورکه ولا هغه امیر المؤمنین چونکه په دغه مرګ راځي بشکا دته د موقع مهلت ورکړي شي هغه ورته وی امیر المؤمنین وی رونا سم مهلت غواړي سارمان دې پزله باندې وی درې ورځې ټیم ماته راکا درې ورځې بعد بزو حاضر حکم بیا ما قصاصا قتل کے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی چې ستا ذمہ داری بسوک والی کته لاړې پټ شوی او تختې دې مونږ ته بسنګ پته لګي ستا ذمہ مونږ څنګه معلومو بیا تا بسنګ معلومو مونږ ته ضامن راکا چې د ذمہ داری وې دا سړی ډېر ملامت شو چې دې مجلس کې خو هیڅ څوک نه پیژنم چې آغا زما په ځای باندې ضامن شي او ذمہ داری ته تیار شي تاریخ والا ذکر کوي د سړی دا ډېر د عاجزه په نظر صحابه ته وکتل چې دې صحابه کې وسوق زما په ځای باندې ضامن شي نو ای چانه پیجن ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ لا سجد کو اے امیر المؤمنین زد د ذمہ داری اخلم امیر المؤمنین و توی اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ پہ اوکا اسنه دا سړی سبا حاضر نشي او کدی سبا مجلس ته حاضر نشو بیا به قصاصا تو وجل کېږي ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق توي یا امیر المؤمنین ما خو په دې انجام باندې سوچ کړی دی ذمہ دار ہوئی دیتا ذمہ وار او ضامن ہوئی دیتا کہ مجرم رانه بیا بدغه سخته ته تیاریږم اغا رونا سړی ډېر خوشاله شو چې زما خو چا ذمہ داری واغستا او ما سره ډېر د خیر معامله وکړه نو لال سړی چې سړی لال هغه وی چې درې ورځې کې بدن ځان رسوم یو ورځ هم تیر شوا سړی رانغه خلکو ابو ذر غفاری ته وی چې سړی خو رانغه هغه خیر درې ورځې ټیم یې خره پدوی مرز شو هم سړی رانغه پدری مرز شو اور د قصاص ټیم برابر شو سړی حاضر نه دی اخر شل منټه پاتې شو بیا هم سړی حاضر نه دی لس منټو د خبر ورسید سړی رانغه ان قریب ابو ذر غفاری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زان برابر کو
او صحابه ته وای ما تلار پرېګ دے ما ذمہ داری اغسته دا زما سر د تن نه جدا کی دی شي لیکن زه د خپل جبه نه د خپل وعده نه د خپل خبره نه رستو کیږم نه صحابه هم حیران دي ډیر پریشان دي چې اے ابو ذر د هغه سړي ذمہ داری دی ولې اغستا چې هغه سره د تعارف نو هغه سره د پیژنګلو نه وا ابو ذر غفاری وای که هر رنگ او د کلمې نوم په پروتو د اسلام نوم په پروتو د مسلمانې نوم په پروتو د اسلام او د مسلمانې دین نوم ما ته دا غیرت راکو چې د دې سړي ذمہ داری دې زواخلم اخر دا چې ټیم بالکل برابر شو او د مازیګر مون نه بعد ټیم چې مقرر کړو مازیګر مونږ هو شو بل هیڅ تاخير نو دا نږدې وا چې جلاد راوستوي په تور باندې د ابو ذر غفاری رتنه نه سرواله وي ابو ذر غفاری ودرېدو جلاد میدان دراغه چې کله د جلاد د توري د اوچ تاولو ټیم شو دغه د یو طرف نه आवाज شو اے صحابه اے امیر المؤمنین صبر وکا چا چې وعده کړی وا هغه سړی راو رسیدو پدې کې په اس باندې سور ډیر په بد حال باندې ډیر د ساسا په حالت کې هغه روحانا سړی راغې او حاضر شو لومبه خپل عذر پیش کو ابو ذر غفاری سے به د ګری نه ونیو چې اے ابو ذر غفاری پتا باندې ډیر سخت تیر شو ستا په ځړ باندې ډیر خفقان تیر شو پتا ډیر تکلیف تیر شو زلیټ شم وجداوا چې زه د دلته نه لاړم نو زما پلار وفات شو چکله می پلار وفات شو نو زما یو ورور ډیر لري چرته مزدوري کوله هغه وخت کې هم موبایل نه وی د خطوط کاروم دومره نو چې ضرب خبر رسیدو وی زما پلار یو سونه مال را کړی وا سو امانت را کړو چې زه وفات شم دا زبز خپل کشر زویل راسه وای ما وی چې زه خواسه مو وجل کېګم پر دې امانتونه مې ټول ورکړو خود دغه رور سره د ملاقات د پاره ګرځیدم ډیر لري چرته په شام علاقه کې مې هغه ومنته هغه ته مې هغه امانت رسو د هغه امانت د رسول په وجه باندې زلیټ شوما نو معافي غواړم کله چې دا خبره وکړه او دا امانتداري خلکو لیدا نو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دا انصاف دا انسانیت یو لوی سرچشمه هغه وی هغه وارثانو د مقتول ته چا چپلار وجلو جلاد ته حکم وکړو جلاد تور راوړولا هغه ته وی ستا خو اجازه ده وی وجرم کو معاف کې اک ټیم کې چې دومره د انسانیت مظاهره وکړه دومره د اخلاق مظاهره وکړه اک خلق ولار دے د چا پلار چې وجلې د هغه بچي مولار دے کما خزه چې کونډه کړي دا د هغه خاون خزه هم ولار دا بچي هم په تماشه دي ټول په جړا باندې شو او ټول دا یو आवाज کو اے امیر المؤمنین د الله د رضا لپاره دا سړی معاف کړی دی د اسلام د یو حکم د وعده تابعداري وکړه او د مسلمانانو نوم یې د وعده خلافین بچ کو د الله د رضا لپاره زمون پلار خو اسه هم وجل شوی دی زمون پلار خو اسه هم مړ شوی دی کم از کم انسان دی توبه استوا د الله د رضا لپاره موږ دا معاف کوو دنیا عرب په تماشه باندې دي امیر المؤمنین اعلان کو چې کله د مقتول وارثان کله د مړي وارثانو دا سړی معاف کو زما حق نشته چې زه دې په تور سروم او اک سړی د اغازه نه دا اعلان کو چې اسلام دومره د اخوت دین دی اسلام دومره د امانتداري دین دی چې صرف د وعده په اطاعت باندې یو سړی د پوره مرګ نه بچ کیږي نو عرض میں دا کو اللہ فرمائی الا الذین آمنوا د نقصان نه هغه خلق بچته د تاوان نه هغه خلق بچته چا چې ایمان راوړو ایمان دی ته وای ساره تو مرګ جوړې دو لیکن د مرګ د پاره هم حاضر وکړه نن مسلمان حال تو وګوره کنه پچای چې قرض پیسې می څنګه چلی نن به درکم سبا به درکم په یکم تاریخ راشه تنخواه مې نه دا غسته لاک ډاون خراب کړي ما صبر وکا حدیث کا راضی رسول اللہ مبارک فرمائی مطل الغنی ظلم چې چا در ل قرض در کړي دي او تا سره پیسې راړي
او بیام ټال مټول کې نو مثل الغنی ظلم دا الله حبیب فرمای دا ډېر ظلم دی چې وست اشتا او بیا ما قرضداري لخپل پیسې نه ورکې عرض مې راکو چې یو د بچ کېدو سیس د ایمان الله په صحیح معنو کې پیجندل او عقیده د توحید دن زړه د کوزول او څومره شرکیات چې په عقیده کې دي هغه ټول د عقیده نه استل او د کلک زړه نه د عزم کول چې الله رب العالمین د ذات په اعتبار سره او د صفات په اعتبار سره یو ځان له ذات ته دغه الله سره نه اولیاء شریکان دي نه انبیاء شریکان دي نه فرشتي شریکان دي نه جنات شریکان دي الله په دې ټول صفاتو کې ځان لده الا الذين امنوا دي ته ایمان وي مسلمان د لومبي ایمان سټ کی د نقصان نه د بچ کېدو د پاره اولنې شق او اولنې نمبر د ایمان چې د ایمان نه ځان بچ کی الا الذين امنوا د ایمان حفاظت وکا نو ایمان داغه مراد او مفهوم دا شو چې هغه بدن نتا کی یو قوت پیدا کی چې کستا مرګ ولې نه ته به الله رب العالمین حکم تور مخ کې کېږي بیا دوی موي وعمل الصالحات چا چې عمل په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دا سره کامیاب دی دریم وتواصوا بالحق سلورم وتواصوا بالصبر نو عمل صالح دویم نمبر کې ذکر کو چې کله د ایمان سم شو خپل عمل د نیک کا عمل بسنګ نه کیږي عمل بسنګ صحیح کیږي لومبه خو زندگی د رسول الله مبارک په طریقو کا ځان د الله د پیغمبر تابعدار کا اطیع الله و اطیع الرسول علماء یو تفسیر دام کوي اطیع الله عقیده سمکا اطیع الرسول عمل سمکا اعمال شریعت موافق کا بدعات مکوا زکا بدعت یو دومره عظیم گناہ ده چې دې سره د شریعت ډانچه بدليږي دې سره د شریعت نقشه بدليږي دې سره د شریعت اصل بدليږي نو وعمل الصالحات عمل بنیک کې تفسیر بیضاوی کې وی الصالح من الاعمال ما صوعه الشرع وحسنه نیک عمل هغه دی چې شریعت هغه جایز کړي او شریعت ورته خېستوي اوس قران وی چې نقصان نه به اعلی بچ کېږي چې عمل لسمي د مسلمان عمل سم دی د مسلمان غم را والا غمونه د مسلمان د شریعت خلاف په غمونو کې رنگارنګ بدعات په غمونو کې رنگارنګ رسم او رواج دا د عمل صالح خلاف دی بیا و عمل الصالحات د مسلمان خادی را والا خادی د مسلمان ودونه د مسلمانانو د شریعت موافق دي څومره ناروا پرې ودونو کې کیږي څومره ظلمونه پکې کیږي واده رز بلانوي یو هفته نه خزي شمع وړي وې دا د شمع شپره اوربلې دي هغه کې رنگ ناروا کارونه کیږي بیا یو سړی په غاني وي او خزي د خاندان هغه مخې ته ګړيږي دا کم به غیرتوب دی دا کم اسلام دی دا څنګه عمل صالح دی وعمل الصالحات ما نه خداوا چې غم دم د پیغمبر د طریقې مطابق کا نو خادی دم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې سره بالکل برابر کا او بالکل جوړه کا نو بیا وروړه جوړه پکې جدا کټ کړي وینن به جوړه کټ کړي او بیا جوړه په هغه خزه باندې کټ کړي چې داغي اولاد وی چې د کمی خزه نارینه اولاد نوي باغی جوړه نه کټ کړي وی دا سپیره ده دا د اسلام حکم دی دا اسلام کې ردی خبرو گنجائش تا دا چې ځان ته مسلمان وای په نوم باندې مسلمان دی لیکن شکل د انګريز په شان دی رسم او رواج د هندوانو په شان دي دا څنګه اسلام شو دا څنګه مسلمانیت شو دا څنګه د اسلام دعوه شو مسلمان خودی ته وای چې الا الذين امنوا دا غب عقیده د مسلمانی وعملوا الصالحات دا غب عمل د اسلامی نن خو لفظ د مسلمان دی لیکن
طریقہ کار، اصول، نهج دا زمون ټول د اسلام خلاف روان دي. بیا وروره چې ډولې وړي نو ناوي چې دننه کېږي د پردي ټول کلي جنج او نارینه ورسره وردن نه ځي او که نه ځي، د کلي هلکان د ډولۍ سره وردن نه شي که نه شي. او د الله بنده اسلام سکے دلتا خود پختو و غیرت باندے اوبو وارولی. دا خلق چی دا ناوی تستا گوری و دا کلی خلق دے، دا خستائی سمنا دی پردی خلق دے و ناوی تا گوری. اسلام سکے دا خود غیرت ہم خلاف تا. نو عامل الصالحات عقیدہ سمکا، عمل سمکا، مطلب غمون دا شریعت موافق کا، خادر دا شریعت موافق کا، علماء سرکینا اغین تپوسو کا چی دلتا دا اللہ دا پیغمبر طریقہ سنگرا. معاملات زمونگا ٹول گڑبڑ دی، اغی باندې نظر بکار دی چی دا شریعت مطابق کو. بیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دا حق وصیت کوا ہمیشہ بل نور توایا. توحید کی دے فیدہ دا، سنت دا رسول اللہ کی دے فیدہ دا. جو سڑے غلط کی اغا پویوا، اخلاقیات سر پویوا، دی دا حق بیان سربا تا اللہ دا نقصان نہ بچ گئی. خلق وی دا دی حق ویلو سا فیدہ دا، دا لویا فیدہ دا جدا نقصان نہ بچی، دا لویا فیدہ دا حق. وتواصوا بالصبر، پچا تکالیف راغلی دی یا دا حق پا بیان کے اگر دا پریشانے راغلی دی، دا صبر تلقین و تقوا. عزت مند امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی صورت بارکی ہوئی کہ اللہ بل یو صورت نوے نازل کرے صرف دا انسانانو دا سمیدو لپارا صورت العصر ام کافیو. ولی ان الانسان لفی خسر، اے انسان تاوان کی، اے انسان نقصان کی، اے انسان دا آخرت فکر را واخلا. سنگا آمنو ایمان روڑا، عقیدت سمکا، غیر اللہ تچغی مواہا، بل جاتا حاجت روا موایا، بل جاتا مشکل کشا موایا، بل جاتا رامدد شموایا. وعمل الصالحات، عمل دے سمکا، غم دا رسول اللہ پا طریقہ، خادی پا رسول اللہ پا طریقہ، شکل و لباس دا رسول اللہ پا طریقہ، معاملات دا رسول اللہ پا طریقہ. وتواصوا بالحق، دا حق بیان شروع کا، قرآن بیان کا، سنت بیان کا. وتواصوا بالصبر، پا حق با بیان باندی چھ بچا مصیبتون راغری دی، بچا تکالیف راغری دی، دا اغیت دا صبر تلقینو کا. اللہ رب العالمین دے منتاست دا عمل کل توفیق را کی. دیزے کہ منگا دا جمعے با انشاءاللہ حاضری کو ملگرو تا ہم اہم درخواست ہے چھے دا جمعے پا ورز باندے دولسنی مبجو تا جمعات کے حاضری کوی. انشاءاللہ اللہ ستا خبری بکو چھے پاگے کے بعد دا منگا دا دنیا و دا آخرت خیر وی او دا اللہ رب العالمین با پاگے کی چکم دے رضا وی. زمونگا گران رور حاجی محمد سلیم صاحب، حاجی محمد امر صاحب جیسے کہ زمونگا دا تحریک و دا قرآن و سنت دا گلشن عظیم ملگری دی، مخلص ملگری دی. داغی پا جد و جہد باندے مونگا لگیا یو کار کو دا دے ملگرو دے حمد تا گورو نو خوشحال یو. انشاءاللہ چی دیر توحید و دا سنت پا پروگرام کے با طول شانہ بشانہ یو بل سرولار یو کنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الہ العالمین دا طول و ملگرو دا ظلح حاجات شرعیہ پورا کی. یا رب العالمین تچا بدلک سمر شریح حاجات دی، جائز حاجتون دی. رب العالمین دا تمام امت مسلمہ حاجات شرعیہ پورا کی. یا اللہ سمر مسلمانان راغری دی پزڑ کی جائز حاجتون دی. یا رب العالمین دا ہر چا دا ظلنا تا خبردارے. یا رب العالمین حاجات پورا کی. یا اللہ چاہتا بیمارے دی شفا ورت نصیب کی. یا اللہ سمر خلق قرضوں کے مبتلا دے، اللہ دا قرضوں نے اخلاص کے. یا رب العالمین سوک پتاہاں و تاثیر سر مبتلا دے، اللہ پریشانہ حل کے. یا رب العالمین زمون بخبل منز کی منہ و محبت پیدا کی. یا رب العالمین دا مسجد دا زیب یولو یا دین ادارے سر قبول کی. یا اللہ دے زیت یو دینی ادارے شکل ور کی. یا رب العالمین دا چا سمرہ سک اسم بزرگ حاجات دی. یا رب العالمین تب خبرداری تد زرد حاجاتنا خبری. یا رب العالمین دا طول دا زرد حاجات پورا کی. یا رب ایمان مسلامت نصیب کی. رب دا قبر سختی، دا مرگ سختی، دا زنکدن سختی، دا قبر سختی دارات آسانی کی. یا رب العالمین دا میدان معاشر دا سختون مبج کی. رب ترہ نرازی شی، رب دا ایمان حفاظت مو کی. وآخر دعوانا